गुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवदत्तुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामी इति नामिने नमाचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामोदय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण। Hare Krishna, Dandavat Pranam to everyone. धन्यवाद प्रणम माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणम माताजी. I don't know, I pray to my gurus or हरे not. कृष्ण माताजी धन्यवाद ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna. My humble obeisances to all my gurus, Siksha gurus, Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam. హరే కృష్ణ మాతాజీ. So, Hare Krishna. మనం నెమ్మదిగా 5th చాప్టర్ అయిపోద్దేమో ఈరోజు కదా. సో ఓన్లీ 1 శ్లోక ఈజ్ లెఫ్ట్. సో జపం చేద్దామా? హరే కృష్ణ. కంప్లీట్ మాతాజీ నేను మరి మనం మర్చిపోతాం ఆఫ్టర్ క్లాస్ క్వశ్చన్స్ డిస్కషన్. ఓకే, సో ఎవరు చేస్తా అన్నారు? ఎవరన్నారు? కృష్ణకుమారి మాతాజీ. మీరు రోజు చేస్తున్నారు కదా, వేరే ఎవరికైనా ఇద్దామా ఛాన్స్? మీ ఇష్టం మాతాజీ. నా ఇష్టం ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ ఛాన్స్ ఇద్దామని. చూద్దాం. ఎవరు? జయశ్రీ మాతాజీ రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉంటారు, శ్రావణి చేశారు, ఇంకా రజిత మాతాజీ చేస్తాన్నారు చూడు. మాతాజీ ఉన్నారా? ఏం కనిపించట్లేదమ్మా. రానట్టున్నారు.
వస్తారు కానీ లేట్ వచ్చినా వస్తారు. పుష్పలత హ్యాండ్ రైస్ చేశారు, మీరు చేస్తారా? ఎస్ మాతాజీ, చేస్తాను మాతాజీ. చేయండి. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త వృంద. స్టార్ట్ చేయండి. ఎస్ మాతాజీ. హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఫస్ట్ పంచతత్వ చెప్పాలి, వచ్చా మీకు? జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య నేను చెప్తాను, చెప్పండి. ఎస్ మాతాజీ. జై శ్రీకృష్ణ జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత శ్రీ అద్వైత గదాధర గదాధర శ్రీవాసాది శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. గౌరవ భక్త బృంద. ఇప్పుడు హరే కృష్ణ అని స్టార్ట్ చేయాలి, హరే రామ కాదు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. స్టార్ట్ చేయాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ మాత ధన్యవాదాలు. म्यूट లో ఉన్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాత. ధన్యవాद प्रणाम. थैंक यू. हरि बोल माता जी. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్ అండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. జపం చేయడంలో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే చెప్పండి మాతాజీ. ఇవాళైతే ఏమీ లేవు. స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ హరే కృష్ణ హరే రామ కాదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్ స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మీకు స్క్రీన్ క్లియర్గానే ఉంది కదా? ఓకే, ఏం శ్లోకం కనిపిస్తుంది? 5.29. భక్తారం యజ్ఞోత్స. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం చూద్దాం మనం. మనకి ఇదొకటే శ్లోకం మిగిలింది 5వ అధ్యాయంలో. సో 5వ అధ్యాయాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం సంక్షిప్తంలో? హరే కృష్ణ. కర్మయోగ మాతాజీ. కర్మయోగం సంక్షిప్తం. స్టెప్ అక్రోనిమ్ స్టెప్ ఇది నేను అడగలేదు ఇంతకుముందు. ఎస్, స్టెప్. 4వది ఓన్లీ అక్రోనిమ్స్ చెప్పండి. 4వ అధ్యాయం యొక్క అక్రోనిమ్. ఇయర్స్ 3 ట్రీ సెకండ్ వన్ గీత ఫస్ట్ వన్ డౌట్. ఓకే, మళ్ళా ఫస్ట్ చెప్పండి. ఓకే, వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో ఇక్కడ చూద్దాం ఏమంటున్నారో కృష్ణ భగవానుడు. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్యతి. ఈ విధంగా అంటున్నారనమాట. ఏంటి అంటే
నా సంపూర్ణ చైతన్యం నందున్నవాడు. అంటే చైతన్యము అంటే ఏంటి? హరే కృష్ణ. ఇంక ఇప్పుడు చాలా ఈజీ కాబట్టి మనం చాలా డిస్కస్ చేసాం. ఈ వర్డ్స్ అన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. చైతన్యం అంటే ఏంటి? భక్తిలో రావడం, భక్తిలో ఉండడం. భక్తిలోకి రావడం భక్తిలో. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చైతన్యము అంటే కృష్ణ కృష్ణ కాన్షియస్. చైతన్యము అంటే భక్తిలోకి రావడం, కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావడం. ఓన్లీ చైతన్యము అనంటే కాన్షియస్. జీవమ, కాన్షియస్నెస్, దిస్ ఈస్ కాన్షియస్నెస్ అన్నమాట. అంటే మన జ్ఞానంతోని తెలివితోని ఉన్నట్లు. ఎటువంటి తెలివి అనంటే భోక్తారం అంటే నా సంపూర్ణ చైతన్యం అని భగవంతుడు అంటున్నాడు. సో అందుకంటే ముందు మనం వర్డ్ మీనింగ్ చూద్దాం. భోక్తారం అంటే అనుభవించు వాణిని. దేనిని అనుభవించడమో చూద్దాం. యజ్ఞములకు, తపసాం అంటే తపాలకి, అంటే నియమము, తపములు అంటే నియమములు అని కూడా అనుకోవచ్చు. తర్వాత సర్వలోకాలకు మరియు అందులోని ఉపదేవతల యొక్క, మహేశ్వరం అంటే పరమ ప్రభువు, సుహృదం అంటే ఉపకారము కలిగించు వాణిని. ఎవరు మనకి ఉపకారం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ సుహృదం అంటే మిత్రుడు అని అంటున్నారనమాట. సర్వభూతానం అంటే సర్వజీవులు. ఆ తర్వాత జ్ఞాత్వా ఇట్లు తెలుసుకొని, మాం అంటే నన్ను, అంటే శ్రీకృష్ణుని, శాంతి భౌతిక దుఃఖ నివారణను పృచ్చతి పొందును, అంటే వాళ్ళు సుఖం పొందుతారు. సుఖం కంటే ఎక్కువ శాంతి. సో మామూలుగా హౌ ఆర్ యూ అని మనం అడుగుతాం కదా ఎవరినైనా ఎక్కువ రోజుల తర్వాత కలిసినప్పుడు, మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అంటే నేను బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారా అని అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ ఫైన్? ఐఎమ్ ఫైన్ అని అంటారు కదా సామాన్యంగా. ఐఎమ్ గుడ్ అంటారు. సో వీటికన్నిటికీ అర్థం ఏంటి అంటే నేను బాగున్నాను అని అర్థం. అంటే నిజంగా వాళ్ళు బాగున్నారా? లేదు మాతాజీ. మామూలుగా నాకు బాగలేదు, నాకు ఒంట్లో బాగలేదు, నా మనసు బాగలేదు, నాకు ఈ కష్టాలున్నాయి, ఆ కష్టాలున్నాయి అంటే ఇంకా వచ్చింది అప్పుడే ఎప్పుడో కలిసిన వాళ్ళకి అలా చెప్తే పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు. కాబట్టి వి విల్ సే దట్ వి ఆర్ ఫైన్. కానీ శాంతి అనేది ఎప్పుడు దొరుకుతుంది అని ఈ శ్లోకంలో చూపిస్తున్నారనమాట మనకి. ఎక్కడ ఏంటంటే భోక్తారం అంటే అనుభవించేవాడు. కష్టాలు ఎన్ని ఉన్నా, సుఖాలు ఎన్ని ఉన్నా, మనం మామూలుగా పైకి అందరం చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాం. కానీ నిజమైన సంతోషం ఎక్కడుంది అనంటే ఎవరిలో వెతుక్కోవాలి, ఏం చేయాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. భోక్తారాం అంటే అనుభవించువాడిని. ఏం అనుభవిస్తున్నారు? యజ్ఞాలకి, తపాలకి, నియమాలకు, అన్నిటికీ సర్వలోక మహేశ్వరం అంటే అన్ని లోకాలకి, అన్ని ధర్మాలకి ఎవరు ఈశ్వరుడు అంటే కృష్ణ పరమాత్ముడు అని యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు, తపస్సు చేసేవాళ్ళు నమ్మిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది? కృష్ణుడు సుహృదయం అంటే స్నేహితుల్లాగా ఉంటాడట. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుని బాగా నమ్ముతుంటామో. హరే కృష్ణ. సమ్ డిస్టర్బెన్స్, ఫోన్ కదా, మీలో ఎవరికన్నా వస్తుందా చూడండి. ఏం లేదు మాతాజీ. ఏదో వైబ్రేషన్ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో నా ఫోన్స్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయా? ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఏం లేదు డిస్టర్బెన్స్. ఆగినట్టుంది కదా వైబ్రేషన్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నామంటే ఎవరైతే సంపూర్ణ చైతన్యం నందు ఉన్నవాడు సర్వ యజ్ఞాలకి ఇప్పుడు మనం తపస్సులు చేస్తున్నామా ఈ కాలంలో? హరే కృష్ణ. తపస్సు అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? జపం చేస్తున్నాం. ఇది ఒక తపస్సే అన్నమాట. జపం చేయడం కూడా ఒక తపస్సు. సో ఈ సర్వ యజ్ఞాలకు, తపో నియమములకు చరమ భోక్తగను, సర్వలోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరుడు. దేవతలు ఎవరు? దేవీ దేవతలని మనం చెప్పుకున్నాం. ఎవరెవరు? ఒకరిద్దరు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి దేవీ దేవతలవి.
ఇంద్రుడు పార్వతి శివుడు ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, రాముడు వాయుదేవుడు దుర్గా దేవి మాత, వీళ్ళందరూ కూడా దేవీ దేవతలు. వీళ్ళందరి పైన ఎవరు ఉన్నారంటే పరమేశ్వరుడు. ఆయన ఎవరు అని అంటే శ్రీకృష్ణుడు. సో వీళ్ళన్ని లోకాలకి భోక్త అయినటువంటి మహా దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు అన్నిట్లో ఉన్నాడు. నా యజ్ఞాలకి, తపాలకి అన్నిటికీ ఈయనే కారణము అని తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు అతను ఎలా ఉంటాడు? కృష్ణుడు సుహృదయం అంటే శ్రేయోభిలాషిగా, మిత్రుడు లాగా ఉంటాడు. అలా దగ్గర ఉన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మనకి ఎటువంటి దుఃఖాలు అనేవి ఉండవు. దుఃఖం లేనప్పుడు పరమ శాంతిని పొందుతాం అన్నమాట. సో శాంతిని పొందడం కోసం మహేశ్వరుని అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఫ్రెండ్ లాగా చేసుకోవాలి. మనం ఫస్ట్ అనుకున్నాం కదా, వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి. సో యూ ఇన్వైట్ కృష్ణ యాజ్ యువర్ ఫ్రెండ్. వెన్ హీఈస్ యువర్ ఫ్రెండ్ యూ కెన్ టాక్ టు హిమ్ వెరీ నైస్లీ. ఎవరైతే మనకి స్నేహితులు ఉన్నారో వాళ్ళతోని చాలా ఫ్రీగా మనసులో విషయాలన్నీ కూడా బంధువులకి చెప్పుకోలేని విషయాలు కూడా స్నేహితులతోని పంచుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మీ తపస్సులు కానీ, మీ యజ్ఞాలు కానీ ఏవి చేసినా కానీ కృష్ణుడే అన్నిటికీ మూల కారణం అని నమ్మినప్పుడు అతనికి మనకి మనశ్శాంతి అనేది, పరమశాంతి ఎక్కువ వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళందరూ ఎవరు అంటే మహాపురుషులు అన్నమాట. అంటే మహాత్ములు ఎవరైతే బాగా నమ్ముతారు. సో మాయాశక్తి బంధంలోనున్న బద్ధజీవులు అంటే మనము కండిషన్ సోల్స్ భౌతిక జగత్తందు శాంతిని పొందుటకై ఆరాటపడుచుందురు. సో మనం పొద్దున్నే లేచిన తర్వాత ఏదో ఒకటి వండుకొని తినొచ్చు కదా. ఇప్పుడు పశువులు అనేది వండుకుంటాయా? హరే కృష్ణ. మాతాజీ పశువులు అనేవి వండుకోవు కదా, ఏది దొరికితే అవి తింటాయి. అవే తింటాయి. అయితే వాటికి సంతోషం ఎలా వెళ్ళబుచ్చుతాయి? అవి ఏమైనా తింటాయి కదా, అప్పుడు సంతోషాన్ని ఎలా పంచుకుంటాయి? ఆరుస్తుంది. అరుస్తాయి లేకపోతే మాతాజీ. తల్లి బిడ్డలు ఒకరికొకరు నాకుకుంటారు అలా. కానీ మనలాగా స్మైల్ చేయడం కానీ, నవ్వడం కానీ, ఆనందాన్ని ఇంకో రకంగా పంచుకోవడము అలాంటివి అవి చేయలేవు. అందుకనే ఈ మనిషి జన్మ అనేది చాలా ఉత్తమమైన జన్మ అని భగవంతుడు కూడా చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఈ జగత్తులో మనకి ఏది చేస్తే మనకి సంతోషం కలుగుతుందో, ఏది చేస్తే ఇతరులు సంతోషిస్తారో అది చేయాలని ప్రతి నిమిషం మనము ప్రయాస పడుతుంటాం, అంటే ఆరాట పడుతుంటాం. ఇప్పుడు ప్రొద్దున్నే లేచి మీ ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి, మా ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఏదో ఒకటి చేసేస్తామా, కొంచెం ఆలోచించి చేస్తామా? హరే కృష్ణ. ఆలోచించి చేస్తాం కదా. ప్రతిరోజు దోశ వేస్తే తినే వాళ్ళకు కూడా, వేసే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది, దోశ పిండి ఎప్పుడు అయిపోతుందని. అదే మనం హోటల్లోకి వెళ్తే మసాలా దోశనే ఎక్కువ తింటూ ఉంటాం. అర్థమవుతుందా మీకు డిఫరెన్స్? సో అలా అన్నమాట. సో ప్లానింగ్ మనం ఎప్పుడు చూడు ఒకరిని సంతోష పెట్టడానికి, శాంతిని. ఇప్పుడు ఉప్మా నేను తినను దోశ అని మన ఇంట్లో వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి నేను బయట తింటాను అన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మనకి ఇంత ఖర్చు పెట్టుకుని మనం అది కాకుండా పని చేసాం కదా. దోశ తయారు చేయడం అంటే మాటలు కాదు, 2 days పని. ఇప్పుడేదో దీంట్లో చూపించేస్తున్నారు 15 నిమిషాల్లో దోశ పిండి రెడీ అయిపోవడము, ఏదో నానబెట్టుకొని. కానీ ఆ రుచికి ఈ రుచికి తేడాలు ఉంటాయి. సో అలా అన్నమాట. ప్రతి దానికి కూడా మనం సంతోషించడానికి బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి, లంచ్ దగ్గర నుంచి, మంచి బట్టలు వేసుకోవాలని, మంచి ఇల్లు కావాలి, మంచి కారు కావాలి, ప్రతి దాంట్లో ఒక ఆరాటం అనేది చెందుతూ ఉంటాము. దాంట్లో మనకి మనశ్శాంతి వస్తుందేమో అని మన యొక్క ఆలోచన. కానీ భగవద్గీత అందరి ఈ భాగము వివరింపబడిన ఈ శాంతి సూత్రం మాత్రం వారెరుగరు. అంటే భగవద్గీత చదివిన వాళ్ళు వేరే రకంగా ఆలోచిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అట్టి అత్యున్నత శాంతి సూత్రము ఇక్కడ ఈ విధంగా వివరించబడింది. సమస్త మానవ కర్మలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దివ్య భోక్త.
కర్మలు అంటున్నారు ఇక్కడ. మానవ కర్మలు అంటే ఇందాక నేను చెప్పినవే, మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ వంట చేసుకోవడం కానీ, పని చేసుకోవడం కానీ, ఆఫీస్కి వెళ్ళడం కానీ, మన విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే ప్రొద్దున లేచిన కాడి నుంచి మన పనులు ఏవో మన పర్సనల్ కాకుండా ఇంకా కూడా కొన్ని వర్క్స్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, మనం అవే ఏమీ పని చేయకుండా పశువుల్లాగా తిని పడుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఇల్లు వాకిలు ఎవరు సర్దుతారు? ఉడ్చుకోవాలి, శుభ్రం పెట్టుకోవాలి. క్లెన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ గాడ్లీనెస్ అంటారు. సో భగవంతుడు ఎక్కడికి వస్తాడు? చాలా నీట్గా పరిశుభ్రంగా ఎక్కడైతే ఉంటుందో అవి కూడా మన పనులే అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా చేసుకునేటప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దివ్య భోక్త, అంటే అన్ని కర్మలకు అన్ని పనులకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మునే సెంటర్ చేసుకోవాలన్నమాట. మన సర్వలోకాలకి మరియు అన్ని దేవతలకి ప్రభు అగుట చేత అతని దివ్య సేవకై జనులు సర్వము అర్పించవలెను. సో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే వాళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఏ పని చేసినా కానీ కృష్ణుడి కోసమే చేయడం. మనం ఈ పాఠం ఈరోజు ఇక్కడ శ్లోకాలు వినాలి అని అంటే మనం కొంచెం తొందరపడతాం కదా ఇంట్లో, లేకపోతే లీజర్గా 1 o'clock దాకా మనం వంట చేసుకోవచ్చు. తినే వాళ్ళకి అందించేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా కూడా చేసుకో. కానీ ఇక్కడ ఒక భగవంతుడికి ఒక కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి మనం కొంచెం తొందరగా చేసుకుని ఇక్కడికి రావాలని ఒక ఆరాటం అనేది ఉంటుంది. అది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అది కాకుండా మార్నింగ్ కూడా మాకు 5 o'clock నుంచి అరౌండ్ 8 o'clock వరకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా వినాలంటే ఏంటి, త్వరగా లేచి మన పనులు ముగించుకోవాలి. లేదా కొందరు ఏంటంటే వింటూ కూడా, అంటే రోజంతా కార్యక్రమాలు రేడియో లాగా వస్తూనే ఉంటాయి, రేడియోలో టీవీలో వస్తాయి కదా, అలా ఇక్కడ కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ వస్తుంటాయి. అందుచేత అది ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకొని కార్యక్రమాలు చేసుకుంటారు. అంటే మిస్ అవ్వడం ఇష్టం ఉండదు అనమాట. చాలా వరకు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే వాళ్ళకి ఒక గ్రూప్లో చేరిన తర్వాత ఆ గ్రూప్ అన్ని కూడా వినాలని అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే కృష్ణ పరమాత్ముడు అందరి దేవతలకి ప్రభువు అని నమ్మడం వల్ల. సో అతని కంటేను మహత్తరుడు మన యొక్కరు లేరు. దేవతలలో శ్రేష్ఠుడైన బ్రహ్మ రుద్రాదుల వంటి దేవతల కంటేను అతడు శ్రేష్ఠుడు. ఇక్కడ బ్రహ్మ రుద్రాదులు అన్నారు. రుద్ర అంటే శివుడు అన్నమాట. సో బ్రహ్మ గురించి కొన్ని స్టోరీలు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఏంటి అంటే బ్రహ్మ కంటే శ్రీకృష్ణుడే ఎక్కువ అని చెప్పుకున్నాం. ఏదైనా స్టోరీ మీకు ఏమన్నా గుర్తొస్తుందా? బ్రహ్మ విమోహం లీల, విమోచన లీల ఒకటి. ఇంకా ముఖ్యంగా అదే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు చిన్న పిల్లవాళ్ళలాగా, అంటే వ్రజవాసి లాగా, గోప బాలకుడిలాగా ఉన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. పశువుల కాపర్లు వాళ్ళందరూ కూడా పశువుల్ని తీసుకెళ్ళి అడవికి చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటిని అన్నిటినీ దాచేద్దామని బ్రహ్మ విష్ణుమూర్తికి పుట్టినటువంటి వాడే, కానీ అలా అనుకుంటాడనమాట. ఏంటి ఇన్ని లీలలు చేస్తున్నాడు ఇంత చిన్న వయసులో, ఇప్పుడు నేను లీల చేసి చూపిస్తానని చెప్పేసి అన్ని దాచిపెట్టేస్తాడు. అది 1 day దాచిపెడతాడు, మనకి 1000 సంవత్సరాలు అనమాట. సో అన్ని రోజులు ఇప్పుడు ఒక్క రోజు పిల్లల్ని చూడకపోతే తల్లిదండ్రులు ఉండగలరా అసలు? అందులో కృష్ణుడు ఆవులు దూడలు అన్ని మాయం చేస్తాడనమాట బ్రహ్మ. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఆయన యొక్క లీల ఎలా చూపిస్తాడంటే ఈ మేనిఫెస్ట్ అందరిలాగా ఆయనే అవతారం ఎత్తుతాడనమాట. గోపబాలులాగా, ఆవుల్లాగా, దూడల్లాగా చక్కగా వాళ్ళ ఇళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఈ తల్లిదండ్రులకి వ్రజవాసికి ఎటువంటి ఆందోళన అనేది ఉండదన్నమాట. అప్పుడు అన్నీ ఒక రోజు అయిన తర్వాత బ్రహ్మ వచ్చి చూస్తాడు, ఏంటి నేను అందరినీ గుహలో దాచిపెట్టాను కదా, వీళ్ళేంటి అని చెప్పి. అప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో నీవే ఎక్కువ అనేది అర్థం చేసుకుంటాడు. అది ఒక చిన్న స్టోరీ, అంటే ఇది నిజంగా జరిగిన లీలలు, ఒక కల్పనలో కాకపోతే ఇంకో కల్పనలో ఎక్కడో జరిగింది. అదే విధంగా శంకరుడు కూడా, అంటే శివుడు కూడా మనం మోహిని భస్మాసుర ఘట్టం చెప్పుకున్నాము, మీకు గుర్తొచ్చిందా? శివుడు ఎలా అంటే బోలా శంకరుడు, ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. బ్రహ్మది హిరణ్యకశిపుడు స్టోరీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అప్పుడు కూడా విష్ణుమూర్తి నరసింహ అవతారం లాగా వచ్చి ప్రహ్లాదుని రక్షిస్తాడు. ఇక్కడ శివుడు మోహిని భస్మాసుర అమృత కలసాది ఏమవుతుంది, భస్మాసురుడు తపస్సు చేసినప్పుడు
ఎవరి తల మీద చేయి పెడితే వాళ్ళే నశించిపోవాలి అని వరం కోరుకుంటాడు. అప్పుడు శివుడు ఓకే చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు, ఈ భస్మాసురుడు నీ తల మీద పెట్టి నేను చూస్తాను అది నిజమా కాదా అని ఇంకా పరిగెత్తి ఆఖరికి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్తాడు శివుడు. ఆయన రక్షిస్తాడనమాట. మోహిని రూపంలో వచ్చి నృత్యం చేసి భస్మాసురుడు ఆయన చేతులు ఆయన తల మీద పెట్టుకుని భస్మం పెట్టేటట్టు చేస్తారనమాట. సో ఇవి చిన్న చిన్న ఎవిడెన్సెస్ అనమాట. ఇక్కడెక్కడ అంటే మనకి భాగవతంలో అక్కడ ఈ స్టోరీస్ వస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే ఆదిదేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అని చెప్పడం అనమాట. సో బ్రహ్మ రుద్రాదుల వంటి దేవతల కంటేను అతను శ్రేష్ఠుడు కనుకనే భగవానుడు తమీశ్వరాణం పరమం మహేశ్వరం అని వేదములందు శ్వేతాస్వత ఉపనిషత్తు వర్ణింపబడెను. మాయామోహితులైన జీవులు తాము చూచు దానికంటి అంతటికి ఈశ్వరులు కావాలనని యత్నించుచున్నారు. కానీ వాస్తవమునకు వారు దేవాదిదేవుడి యొక్క మాయాశక్తి ఆధీనమునందున్నట్టు వారే. ఇప్పుడు మనము ఈ ఆస్తికి మనమే వారసులము. ఈ ఇల్లు నాది, ఈ భవంతి నాది, ఈ పొలం నాది, ఈ అపార్ట్మెంట్ నాది అని మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అవన్నీ మీవి కాదు, మనవి కాదు అని ఎప్పుడు ఈ భగవద్గీత చదివినప్పుడు అర్థమవుతుంది. వాటి అన్నిటికీ జస్ట్ యజమానిలాగా పెట్టారు ఎవరు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. ఈ జన్మలో వీటిని నువ్వు ఇవి చూసుకో, ఎందుకంటే ఎవరికి ఎటువంటి కెపాసిటీ ఉంటే అవే ఇస్తాడు మనకి. అంతకంటే మించిన కెపాసిటీ మనకి ఇవ్వరనమాట. ఒకరు 5-6 కార్లు, 7-8 కార్లు, 7-8 బంగళాలు ఇలాంటివి ఏవైనా మెయింటైన్, కొందరేమో ఎకరాలు పొలాలు మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు. సో వాళ్ళకి సరే మీరు ఈ పని చేసుకోండి ఈ జన్మకి, అంతేకాని అవన్నీ నావే అని అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఎలా ప్రూవ్ అవుతాయి అంటే అవన్నీ మనం తీసుకెళ్ళం కదా, తీసుకెళ్తామా వెళ్ళేటప్పుడు? ఒక భక్తి తప్ప మనం ఏమి తీసుకెళ్ళలేము. సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. మళ్ళీ వాళ్ళ పేరు మీద వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు చూసుకోవడము, ఎవరు చూసుకోవడము అది అంతే. దానికి మీరు యజమాని కాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ మనమేమనుకుంటామంటే మనమే అన్నిటికీ ఈశ్వరులం అని ప్రయత్నించి చూస్తామంట, మేమే యజమానిమని. సో కానీ వాస్తవానికి వారు దేవాది దేవుని యొక్క మాయాశక్తి ఆధీనం ఉన్నట్టు వారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభువు. బద్ధజీవులు కఠినమగు ప్రకృతి నియమములకు లోబడి ఉండువారు. ఈ నగ్న సత్యాన్ని ఎరుగనంత కాలం ప్రపంచమునందు వ్యక్తిగతంగా కానీ సామూహికంగా కానీ విశ్వశాంతిని సాధించే అవకాశమే లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ కొట్లాటలు కానీ అపార్ట్మెంట్స్ కొట్లాటలు ఏమన్నా అవుతూ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు జడ్జి ఎటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు అది వేరే సంగతి. కానీ ఇది 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు దాంట్లో మనశ్శాంతి అనేది పోతుందన్నమాట. ఒక చిన్న స్కూటర్ కోసం కొట్లాడుకోవడము, చిన్న వాటికి కూడా అందరూ. సో అలా ఇది నాది అని అనుకున్నప్పుడు దాని కొరకు పోట్లాడడం కోసము వ్యక్తిగతంగా కానీ, అంటే మనిషి మధ్యలో సామూహికంగా కానీ, సామూహికంగా అంటే ఇప్పుడు మనం మామూలుగా జనరల్గా చెప్తున్నాను, కాశ్మీర్ మాది అని మనం అంటున్నాము, కాశ్మీర్ మాది అని పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అంటున్నారు కదా. సో అంటే ఇవి బోత్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ దాట్, అలా అన్నమాట. సో ఇవన్నీ అయ్యేసరికి ఏమైతే విశ్వశాంతి సాధించే అవకాశమే లేదు ఇలా అనుకున్నప్పుడు అని చెప్తున్నారు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమేశ్వరుడు. శ్రేష్ఠులైన దేవతలతో సహా జీవులందరూ అతని అధీనం అందుండువారు అంటే శ్రీకృష్ణ చైతన్యం. అట్టి సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యం నందే మానవుడు పరమశాంతిని పొందగలడు. సో ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడే భగవంతుడు దేవాది దేవుడు అని అనుకున్నామో అప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నవాడే మనశ్శాంతి పొందుతాడు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు కొందరు ఏంటంటే మామూలుగా జపం చేయమంటే కూడా అంత పెద్దగా ఇష్టపడరు. సో ఇవి పర్పట్ చదవడానికి కూడా పెద్ద ఇష్టపడరు. కానీ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ద ఫౌండర్ ఆచార్య ఆఫ్ ఇస్కాన్, ఈ చైతన్యానికి సంస్థాపక ఆచార్యులు అయినట్టు ఆయన ఏంటంటే వేదాల నుండి, ఉపనిషత్తులో నుండి, భాగవతంలో నుండి తీసి వాటి యొక్క కొటేషన్స్ పెట్టి
ఇక్కడ మనకి భాష్యం అని వివరించడం జరిగింది. ఎందుకు వివరిస్తున్నారు అనంటే, మామూలుగా శ్లోకం పద్యం చదువుకుంటే ఓహో అవును ఇంతేనా, అన్నిటికీ భగవంతుడే ఉన్నాడు అని ఒక సెంటెన్స్లో అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం విడమర్చి నేర్చుకున్నట్లయితే మనకు పూర్తిగా మనసులోకి వస్తుంది, ఆ శ్లోకం అర్థమవుతుంది అనే కారణం చేత ఇలా రాశారనమాట. సో అది కృష్ణ చైతన్యవంతం అంటే. సాధారణంగా కర్మయోగం అని తెలియబడు కృష్ణ చైతన్యం నాకు ఈ పంచమ అధ్యాయము ప్రయోగాత్మ వివరణ అయి ఉన్నది. కర్మయోగము ఏ విధంగా ముక్తిని చేకూర్చగలదనేది మానసిక కల్పనతో కూడిన ప్రశ్న ఇక్కడ సమాధానం ఇవ్వబడింది. కృష్ణ చైతన్యంతో కర్మ చేయుట అనగా కృష్ణుడే సర్వానికి పరమేశ్వరుడు అని సంపూర్ణ జ్ఞానంతో కర్మ చేయుట అని భావము. సో ఇందాక నేను చెప్పాను, కర్మ అంటే మనం చేసే యొక్క పని. ఏ పని చేసినా కృష్ణుడు యొక్క అంటే ఒక కంప్లీట్ సంపూర్ణ జ్ఞానంతో ఈ కర్మ మనం కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నాము, ఈ కర్మ మన కోసం కేటాయించబడింది, అందుచేత నేను ఈ కర్మ చేస్తున్నాను అని నమ్ముతారనమాట. ఎవరు? కృష్ణ చైతన్యవంతులు. అట్టి కర్మ దివ్య జ్ఞానం కంటేనే అన్యమైనది. ఇప్పుడు మన గురువులు చెప్పింది మనం చేయడము, ఇటువంటి పనులు చేయడము అనేది చాలా ఇది దివ్య జ్ఞానం కంటే, దివ్య జ్ఞానం అంటే వేదాలు చదివి పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదివి గురువు లేకుండా మనమే చదువుకున్న జ్ఞానం కంటే కూడా ఇలా ఉండి ఒకరు చెప్పిన పనిని భక్తితో చేసింది కూడా చాలా శ్రేష్టము అని చెప్తున్నారు. భక్తి యోగం ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ చైతన్యం కాగా జ్ఞానయోగము అట్టి భక్తి యోగంనకు చేరు మార్గము వంటిది. సో మనం భక్తి యోగ, జ్ఞాన యోగ, ఈ యోగాలన్నీ కూడా 8 అధ్యాయాల్లో మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. సో ఇలాంటి యోగాలన్నీ కూడా ఏంటి అంటే భక్తికి చేర్చే మార్గం అని అంటుంది. పరతత్వంతో గల సంబంధ జ్ఞానము కర్మ చేయుటయే కృష్ణ చైతన్యము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గూర్చిన పరిపూర్ణ జ్ఞానమే ఈ చైతన్యం నందలి పరిపూర్ణ స్థితి. వాస్తవమునకు శుద్ధాత్మ భగవంతుని అంశగా అతనికి నిత్య దాసుడై ఉండదు, కానీ మాయపై అధికారం వహింపవలెనని కోరికచే అతడు మాయతో సంపర్కమును కలిగించుకొనను. ఇక్కడ మాయా మాయ అంటున్నారు, మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా? మాయ అంటే మాయ అంటే ఏమీ లేదు, భౌతిక వాంఛలు. ఇప్పుడు కొంతసేపు జపం చెయ్యమంటే లేదు నాకు వేరే పని ఉంది అని భౌతిక పనుల్లో ఆ క్రియల్లో మనం వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని మాయ అని అంటాం అన్నమాట. సో ఈ మాయ అంటే మన మనసుని చెలింపజేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు కాదులే, నువ్వు ఈ ఒక్కరోజు జపం చేయకపోతే ఏం కాదు, తర్వాత చేసుకుందులే అని అక్కడ ఆపడము. ఇవాళ ఒక్కరోజు పూజ చేయకపోతే ఏం కాదు, ఈ ఒక్కరోజు భాగవతం చదవకపోతే ఏం కాదు అనేదే మాయ. సో అది ఎవరు చెప్తారంటే ఎవరో చెప్పరు, మన మనస్సే మనకి ఏంటి అంటే శత్రువు. మన మనసు ఇప్పుడు మిత్రుడు అవుతాడు అని అంటే కృష్ణుని దగ్గర చేసుకున్నప్పుడు అనమాట. లేదు నేను ఈ రోజు 16 రౌండ్స్ చేయందే నేను నిద్రపోను, ఈ రోజు ఏకాదశి నేను 21 రౌండ్లు చేయాలనుకున్నాను చేస్తాను, అది కృష్ణ చైతన్యం. కానీ మాయలో పడిపోయేలా ఇవాళ నాకు కాళ్ళు వస్తున్నాయి, తలనొస్తుంది, చేయి వస్తుంది, సరేలే రేపు చేస్తా, అది మాయలో పడిపోవడం అనమాట. సో మాయతో సంపర్కము కలిగించుకొని ఆ సంపర్కమే అతని సమస్త దుఃఖాలకు కారణమగును. అతడు భౌతిక జగత్తులో సంపర్కమును కలిగి ఉన్నంత కాలం భౌతికావసరముల కొరకై కర్మను నరింపవలసి వచ్చును. కృష్ణ చైతన్యం అనేది అభ్యాసం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఈ జగత్తునందు జాగృతము చేయునందునైనా మానవుడట్లు భౌతికత్వం నందును క్రమంగా అది అతనిని ఆధ్యాత్మికతను కొని రాగలదు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే కృష్ణ చైతన్యం యొక్క విలువలు ఏంటి అంటే ప్రతి మనిషికి ఇది బోధించాలి. మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మీరందరూ కూడా నా అంశలే, మీరందరూ కూడా నా దగ్గరికి రావాల్సిన వాళ్ళే అని ఒక్కొక్క శిష్యుణ్ణి పంపిస్తూ ఉంటాడంట. లైక్ మాధవాచార్య, ఇంకా రామానుజాచార్య, ఆ తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు,
మా గురు మహారాజులు వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు పంపించారంటే, వెళ్ళండి, నా పిల్లలు బాధపడుతున్నారు, దే ఆర్ ఆల్ కండిషన్ సోల్స్, బద్ధ జీవులు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, ఆ మాయలో ఉండిపోతున్నారు, వాళ్ళకి భక్తి అనేది నేర్పించండి, కృష్ణ చైతన్యాన్ని మెలుకోగలపండి వాళ్ళని అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ పంపిస్తూ ఉంటాడనమాట. సో అలా పంపించినప్పుడు జాగృతం అంటే స్థితిని జగత్తునందు అంటే ఈ భౌతిక లోకంలో జాగృతం చేయనందునైన మానవుడు అట్లు భౌతికత్వం నందు నన్ను క్రమంగా అది అతని ఆధ్యాత్మికకు కొని రాగలదు. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు మళ్ళీ భగవద్గీతలో ఏం చెప్తాడు, సరే ఈ జన్మలో వాళ్ళకి ఇవే విషెస్ ఉన్నాయి, లెట్ దెమ్ ఫుల్ఫిల్ దీస్ విషెస్, ఇంకో జన్మ ఉంటుంది కదా, బహునాం జన్మనామంతే, ఎక్కడో ఒక దగ్గర తర్వాత వాళ్ళు కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకుంటారు, అప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తారు. కానీ మనం పని ఏంటి, మనం కృష్ణుడి గురించి చెప్తూనే ఉండాలి, ఇది మీరు ఉండే శాశ్వతమైన లోకం కాదు అని చెప్తూ ఉండాలి అని ఎక్కువ ప్రచారం చేయాలి, పుస్తకాలు చదివించాలి, వాళ్ళతో జపం చేయించాలి. ఇవి చేసినట్లయితే కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా పురోభివృద్ధిని అంటే అస్సలైన ఆనందాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. మానవుడట్లు భౌతిక నందున్న క్రమంగా అది అతనిని ఆధ్యాత్మికకు కొని రాగలదు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అతడు ఎంత అధికంగా పురోభివృద్ధిని సాధించినో అంత అధికంగా భౌతిక బంధముల నుండి విడివడగలుగును. సో ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఎంత దగ్గర అవుతే, కృష్ణుడికి మనం ఎంత దగ్గర అయితే, సత్సంగ్లో పాల్గొంటే, డివోటీస్కి అంటే కృష్ణ చైతన్యవంతులకి మనం దగ్గర అయ్యే కొద్దీ ఈ భౌతిక బంధాలన్నీ నెమ్మదిగా విడిపోతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మా నీతాయ్ సేవిని మాతాజీ ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం, మీరందరూ కూడా వీడియోలు చూస్తుంటారు, బాగా సీనియర్ మోస్ట్ ఆమె. ఓకే, సో తనకి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారు, భర్త ఉన్నాడు, భర్త కూడా చైతన్యంలోనే ఉన్నారు, ప్రభుజీ. సో ప్రభుజీ మాతాజీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే, వాళ్ళ పిల్లలు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారనమాట, మాతాజీ అమ్మ నువ్వు అందరికీ అమ్మవు, నువ్వు ముందు క్లాస్ తీసుకో అమ్మా, నీ వల్ల ఎంతో మంది బాగుపడుతున్నారు, మా పనులు మేము చేసుకోగలము అని చెప్తూ ఉంటారంట వాళ్ళ పిల్లలు. అంటే ఏంటి, ఒక్కసారి కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చినాక మనకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఆ బంధాల నుంచి విడిపోయినట్లే కానీ మళ్ళీ విడిపోనట్లు కూడా, ఎందుకంటే ఈ జన్మకి మనకి ఫ్యామిలీ ఇచ్చారు, వాళ్ళకి ఏం చేయాలో చేయాలి. అండ్ ఆ పిల్లల కోసము అంటే వాళ్ళ ఇద్దరు బాబుల కోసం ఆవిడ ఏం చేశారంటే వైజాగ్లో మంచి స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ఆ స్కూల్లో భక్తి అనేది కంపల్సరీ అన్నమాట, కృష్ణ చైతన్యం ఆవిడ నేర్పిస్తున్నారు. సో దట్ పిల్లలు కూడా అందులో అలా పెరుగుతారు, వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు వేరే వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా. అంటే ఆమెకి ఆ శక్తి ఉంది, స్కూల్ పెట్టే శక్తి ఉంది కాబట్టి స్కూల్ పెట్టారు, అది నడిపిస్తున్నారు అనమాట. అంటే కృష్ణ సెంటర్డ్ ఫ్యామిలీస్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో కృష్ణుడిని మధ్యలో పెట్టుకుని అన్ని కార్యక్రమాలు మళ్ళీ మామూలుగానే చేసుకుంటారు. సో ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి పైకి వెళ్ళడం అంటే ఇదే అన్నమాట. సో అలా చైతన్యం నందు అతని విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము పైననే ఆధారపడి ఉంటుంది. అట్టి కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అన్ని విధముల ఇంద్రియములను నిగ్రహించుట ఎందును మరియు కామ క్రోధముల వేగమును జయించుట అందును తోడ్పడును. ఈ విధంగా ఇంద్రియముల పలు వేగములను నియంత్రించి కృష్ణ చైతన్యం నందు స్థిరంగా నెలకొనిన వాడు నిజంగా బ్రహ్మ నిర్వాణము లేక ఆధ్యాత్మిక స్థితి అందు నెలకొనిన వాడగును. యోగం యొక్క పరమ ప్రయోజనం నిర్వహింపబడుచున్నందున శ్రీకృష్ణ చైతన్యమందు అష్టాంగ యోగము అప్రయత్నంగా నిర్వహింపబడినట్లే అగును. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారము ధారణ ధ్యాన సమాధి అను 8 అంగములు గల యోగాభ్యాసము మానవుని క్రమంగా ఉద్ధరించును. అది భక్తియుక్త సేవచే పరిపూర్ణత్వమునందుట యందు ఉపోద్ఘాతము వంటిది మాత్రమే. భక్తియుక్త సేవ అందలి పరిపూర్ణత్వమే మానవునకు శాంతిని ప్రసాదించగలదు. అది ఏ మానవ జన్మ పరమ సంసిద్ధి. సో ఇక్కడ ఫైనలీ ఒక్కొక్క రోజు మనకు కూడా అనిపిస్తుంది కదా, ఈరోజు మనసు బాగాలేదు, అట్లా గుడికి వెళ్ళొద్దామా
అలా అనిపిస్తుంది. గుడికి వెళ్ళినంతనే ఒకలాంటి మనశ్శాంతి వస్తుంది. ఆ సేమ్ థింగ్, ఆ సంతోషం మనకు ఒక సినిమా చూసినప్పుడు పెద్దగా రాదు. దాంట్లో మనకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర పోట్లాట ఉంటది, తలనొప్పి వస్తది, కొన్ని పాటలు నచ్చవు. ఏదో ఒక సినిమా కొన్ని హిట్ అవుతాయి, సంతోషంగా బయటకొస్తాం. కానీ గుడికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి గూడా మనకి ఆ చిన్న ఇచ్చిన ప్రసాదం తిన్నంతలోనే మనకు ఒకలాంటి ఆనందం కలుగుతుందనమాట. సో, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి మనము చేయడం అంటే మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటి? ఎటువంటి ఆహారం తినాలి? సాత్విక ఆహారం తినాలి. ప్రతి ఒక్కటి గూడా ఈ సాత్విక ఆహారం అంతా గూడా ప్రకృతి నందు సూర్య, చంద్రులు, కృష్ణుడి చేతనే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని తెలుసుకున్నాము. సో, ఆ ఉత్పత్తి అయిన ఈ భగవంతుడే ఇచ్చాడు కాబట్టి భగవంతుడికి భోగాలాగా పెట్టి ప్రసాదంలాగా తీసుకుంటున్నాం. సో, గుడికి వెళ్ళి ఇంత ప్రసాదం తింటేనే మనకి ఇంత చైతన్యం కలిగిందంటే ప్రతిరోజు మనం చేసుకున్న వంటకాలని భోగాలాగా పెట్టి ప్రసాదాల్లాగా పుచ్చుకున్నప్పుడు మనకి ఎంత భక్తి రావాలి, కృష్ణుడు మనతో ఎంత క్లోజ్‌గా ఉండాలి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలనమాట. సో, ఈ ప్రసాదం పెట్టకుండా అంటే భగవంతుడికి అర్పించనిదే మనం తిన్నట్లయితే అది విషంతో సమానం అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, మనము ఫస్ట్ భగవంతుడికి పెట్టాలి. అంటే భగవంతుడు తినే వస్తువులే మనం తినాలనమాట. భగవంతుడు తినకూడని వస్తువులు మనం తినకూడదు. సో, అలా మనం చేసినట్లయితే ఈ మాయలోంచి బయటకొచ్చేసి మనకి మంచి మనశ్శాంతి అనేది వస్తుంది అని ఈ శ్లోకం మనకి చెప్తుందనమాట. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీకు అర్థమైందా? అయింది మాతాజీ. కృష్ణ సేవలో కృష్ణ ధ్యానంతో ఉంటే అంత సంతోషకరం ఉంటది మాతాజీ. శాంతి మాయ అనేది మన దగ్గర. అది ఈ భోక్తారం అంటే ఈ జీవుడు కదా మాతాజీ. భోక్తారం అంటే అది ఈ అనుభవించి బెనిఫిషియర్ జీవుడు కదా. అవును, భోక్తారం జీవుడే. మనకి ఏంటంటే భోక్తారం అని అంటే ఇక్కడ అనుభవించువారు, అనుభవించే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ కారణం శ్రీకృష్ణుడే అని నమ్మినప్పుడు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తారు. కానీ దాన్ని అనుభవించని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, నేనే అన్ని అని అనుకునే వాళ్ళు, భగవంతుడిని నమ్మని వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళకి మాయ చేత అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సరిపడింది. హరే కృష్ణ. అంటే మనమే ప్రభు, మనమే అనుభవించేదంతా కూడా కదా. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనమే అనుభవిస్తున్నాం. కానీ అనుభవించేది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? మనకి భగవంతుడి నుండే వస్తుంది అనేది ఒకటి నమ్మాలి. అది కృష్ణ చైతన్యవంతం. కృష్ణ చైతన్యవంతం లేని వాళ్ళు అది అనుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చాలా మంచి శ్లోకం ప్రభు ఇది. ఎట్లా అంటే భోక్తారాం తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం, సర్వలోకాలకన్నిటికీ కూడా మహేశ్వరుడు అన్నమాట. సుహృదం, ఫ్రెండ్, కృష్ణ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్. సర్వభూతానం, మళ్ళీ కూడా అన్ని జీవులకి కూడా హీఈస్ యువర్ ఫ్రెండ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా చెప్తారంటే కొందరు ప్రభువులు మలంలో కూడా కొన్ని బ్యాక్టీరియా, వైరస్ ఇట్లాంటి పురుగులు ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిల్లో కూడా భగవంతుడు ఉంటాడంట. అంటే వాళ్ళతో కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడనమాట. మనం ఏదైతే అసహించుకుంటామో అలాంటి వాటి పురుగుల్లో కూడా, అలాంటి చిన్న చిన్న జీవుల్లో కూడా దాన్నే సర్వభూతానం అంటారు. అన్ని జీవుల్లో కూడా భగవంతుడు ఉంటాడు. జ్ఞాత్వా మాం, ఎవరైతే నన్ను అలా గుర్తిస్తారో వాళ్ళు శాంతి మృచ్చతి, వాళ్ళు చాలా శాంతిగా ఉంటారంట. అసలు ఎటువంటి కోప, కామ, క్రోధ, ఈ హర్షద్వర్గాలు అనేది వాళ్ళల్లో పెద్దగా పనిచేయం. అప్పుడు ఏమనుకోవచ్చు మనము, మన మనస్సు మనకు మిత్రుడై ఉన్నాడు అని అనుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి, బుద్ధి కుశలతతోనే ఉంటుంది. దాన్ని శాంతి అంటారు. ప్రొద్దున లేసి నాకు శాంతి లేదు, ఇంట్లో శాంతి లేదు అని పారిపోతుంటారు కొందరు. సో ఆ శాంతి అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనలోనే ఉందన్నమాట. మనం కృష్ణుడితో స్నేహంగా ఉన్నప్పుడు అన్ని శాంతులు మనకి వచ్చేస్తాయి. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ లోకి వెళ్దామా? హరే కృష్ణ. ఇక్కడ సుభద్ర అమ్ము మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అవును మాతాజీ. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా?
క్వశ్చన్ లేదు, ఉత్తనే అలా హ్యాండ్ రైజ్ అయింది, వింటున్నా. ఓకే, చదివిస్తానులేండి టైం ఆ, వచ్చింది. అదే లక్ష్మీదేవి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అనువాదం చదువుతాను మాతాజీ. ఓ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకంకి వెళ్ళాను. అప్పుడప్పుడు వెరీ మాకు కొంచెం ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టుంటాదని, మాకు కొంచెం డెఫినెట్లీ నేను ఛాన్స్ చదవాలంటే గొంతు చదివిస్తానమ్మా, నేను చదివించకుండా ఉండను. ఓకే, ఆ, ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్ అగైన్. మీకు కనిపిస్తుందా? కనపడుతుంది చదవండి, స్టార్ట్ చేయండి, చదవండి. ఏది అనువాదం చదవాలన్నా మాతాజీ? శ్లోకమా? అనువాదం ఫస్ట్ శ్లోకం చదవాలి. శ్లోకం చదవగలరా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. లక్ష్మీదేవి మాతాజీ చదవమంటారా? చదవండి లక్ష్మీదేవి గారు, మీకు దొరికింది ఏంటది? మైక్ మీకు ఆన్ చేసుకోవడం వచ్చిందిగా, చదవండి. భోక్తారం యజ్ఞ తపాసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాతామా శాంతి మృచ్చతి. జ్ఞాత్వా చెప్పండి. ఏ మాతాజీ? జ్ఞాత్వా మాం చదవండి. శాంతి మృచ్చతి. మళ్ళీ ఆ సెంటెన్స్ చదవండి. రెండోది మొత్తం శ్లోకం చదువుతలే మాతాజీ. చదవండి. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదయం సర్వభూతానాం జ్ఞాతామా శాంతి శాంతి మృచ్చతి. హరిబోల్ మాతాజీ, అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అనువాదం చదవండి. చదవమంట మాతాజీ? చదవండి, మీకు అనువాదం మీదే ఉండింది కదా, చదవండి. నా సంపూర్ణ చైతన్యం నందున్నవాడు నన్ను సర్వయజ్ఞములకు తపోనియములకు చర్మభోక్తంగాను లోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరునిగాను సకల జీవులకు లాభమును గూర్చువానిగాను మరియు శ్రేయోభిలాషిగాను తెలుసుకొని భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. హూ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నౌ? ఇప్పుడు మీ ప్రియ మిత్రుడు ఎవరు? కృష్ణుడే మాతాజీ. వెరీ గుడ్. సో అలా గుర్తించుకోవాలన్నమాట. మనము ఇప్పుడు భోక్తారం అని అంటే మనం అనుభవించే వాళ్ళం. ఏం అనుభవిస్తున్నాము? మనకు అన్నీ ఉన్నాయి ప్రకృతిలో, అవన్నీ కూడా ఎవరిస్తున్నారు? శ్రీకృష్ణుడు. శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఆయన నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పాలి ఇంకోసారి ఎవరైనా అడిగితే. ఓకే ఓకే. భాష్యంకి వెళ్దాము ఇప్పుడు. హ్యాండ్ రైజెస్ చూస్తాను నేను. అమ్ము మాతాజీ, సుభద్ర మాతాజీ మీరు చదవండి, స్టార్ట్ చేయండి. భాష్యం. మాయాశక్తి బంధములోనున్న బద్ధజీవులు భౌతిక జగత్తునందు శాంతిని పొందుటకే ఆరాటపడుచుందురు. కానీ భగవద్గీత యందలి ఆ భాగమును వివరింపబడిన ఈ శాంతి సూత్రమును మాత్రము వారెరుగరు. అట్లి అత్యున్నతమైన శాంతి సూత్రము ఇక్కడ ఈ విధంగా వివరింపబడింది. సమస్త మానవ కర్మలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దివ్య భోక్త. అతడే సర్వలోకములకు మరియు అక్కడి దేవతలకును ప్రభువు ఒకటచే అతని దివ్య సేవకే జనులు సర్వమును అర్పింపవలెను. అతని కంటెను మహత్తరుడు మరొక్కడు లేడు. దేవతలలో శీఘ్రులైన బ్రహ్మరుద్రాదులు వంటి దేవతలు కంటెను అతడు శ్రేష్ఠుడు. కనుకనే భగవానుడు తమింద్రాణం పరమం మహేశ్వరం అని వేదములచే శాశ్వత తరోపనిషత్తు
6.7 వర్ణింపబడిన మాయా జీవులు తాము చూచు దాని అంతటకి మాతాజీ ఈశ్వరుడు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. కావలనని యత్నించుతున్నారు. కానీ వాస్తవమునకు వారు దేవాది దేవుని యొక్క మాయాశక్తి ఆధీనము నందున్నట్టి వారే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభువు. బద్ధజీవులు కఠినముగా ప్రకృతి నియమములను లోబడి ఉండువారు. ఈ నగ్న సత్యమును ఎరుగనంత కాలము ప్రపంచమునందు వ్యక్తిగతముగా గాని సామూహికంగా గాని విశ్వశాంతిని సాధించు అవకాశమే లేదు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమేశ్వరుడు. శ్రేష్ఠులైన దేవతలతో సహా జీవులందరూ అతని ఆధీనము నందు నుండువారు అనుటయే కృష్ణ చైతన్యము. అట్టి సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యమును నందు మానవుడు పరమశాంతిని పొందగలగరు. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్. ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా? మాతాజీ మీరు మైక్ ఆనే పెట్టించి మీటింగ్లు చేస్తున్నారు, మీరు చదవండి. నేను మాతాజీ ఓకే. మీరు చదివిన తర్వాత ప్లీజ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ప్రభుజీ. ఓకే. మాయాశక్తి బంధములోని జీవుడు భౌతిక జగత్తులో శాంతిని పొంది మాతాజీ మొదటి నుంచి కదా? కాదు సాధారణంగా అక్కడ నుండి అంటే మీరు ఫాలో అవ్వలేదు. చేస్తా. సాధారణముగా కర్మయోగగా పిలువబడు కృష్ణ చైతన్యముకు ఈ 5వ అధ్యాయము ప్రయోగాత్మక వివరణ. కర్మయోగ ఏ విధముగా ముక్తిని చేకూర్చగలదనే జ్ఞాన పూరితమైన ప్రశ్నకు ఇక్కడ సమాధానం ఇయ్యబడిను. కృష్ణ చైతన్యముతో కర్మ చేయుటనగా శ్రీకృష్ణుడే సమస్తముకు పరమేశ్వరుడను పూర్తి జ్ఞానముతో కర్మ చేయుట అని భావము. అట్టి కర్మ దివ్య జ్ఞానముకు భిన్నము కాదు. ప్రత్యక్ష కృష్ణ చైతన్యము భక్తి యోగ కాగా జ్ఞానయోగ అట్టి భక్తి యోగకు దారి తీయు మార్గము. పరతత్వంతో తమకు గల సంబంధ జ్ఞానముతో కర్మ చేయుటియే కృష్ణ చైతన్యము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గూర్చుని పూర్తి విజ్ఞానము ఈ చైతన్యములోని పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్థితి. నిజమునకు శుద్ధాత్మ భగవానుని భిన్న అంశముగా అతనికి నిత్యదాసుడై ఉండును. కానీ మాయపై అధికారము చెలాయించవలెనను కోరికతో అతడు మాయతో సంపర్కమును కలిగించుకొనును. అట్టి సంపర్కమే అతని సమస్త దుఃఖములకు కారణమగును. అతడు భౌతిక జగత్తులో సంపర్కమును కలిగి ఉన్నంత కాలము భౌతిక అవసరముల కొరకై కర్మ చేయవలసి ఉండును. ఏమైనను అతడు భౌతిక ప్రకృతి పరిధిలో ఉన్నప్పటికీ కృష్ణ చైతన్యము అతనిని ఆధ్యాత్మిక జీవితములోకి తీసుకురాగలదు. ఎందుకనగా అది భౌతిక జగత్తులో అభ్యాసము ద్వారా ఆధ్యాత్మిక స్థితిని జాగృత పరుచును. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అతడు ఎంత అధికముగా పురోభివృద్ధి సాధించనో అంత అధికముగా మాయా పిడికిలి నుండి విడివడగలుగును. భగవానుడు ఎవరి పట్లను పక్షపాతము కలిగి ఉండడు కనుక మానవుని ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి కృష్ణ చైతన్యంలో అతని విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణపై ఆధారపడి ఉండును. అట్టి కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అన్ని రకములుగా ఇంద్రియములను నియంత్రించుటలోను మరియు కామక్రోధములు వేగమును జయించుటలోను అతనికి తోడ్పడును. ఆ విధముగా ఇంద్రియములు పలు వేగములను నియంత్రించి శ్రీకృష్ణ చైతన్యములో స్థిరముగా నెలకొనిన వాడు నిజముగా బ్రహ్మ నిర్వాణ లేక ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నెలకొని వాడగును. యోగ యొక్క చరమ ఉద్దేశము నెరవేరబడుట చేత కృష్ణ చైతన్యంలో అష్టాంగ యోగ సహజముగానే అభ్యసించబడును. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అను 8 అంగములు గల యోగాభ్యాసము మానవుని క్రమముగా ఉద్ధరించును. కానీ ఇది భక్తియుక్త సేవ ద్వారా పొందు పరిపూర్ణత్వముకు ఉపోద్ఘాతం వంటిది.
భక్తియుక్త సేవలోని పరిపూర్ణత్వమే మానవునకు శాంతిని ప్రసాదించగలదు. అదే మానవ జీవితకు పరమ సిద్ధి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నాకు కరెంట్ పోయింది, అందుకే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బూనా మాతాజీ, ఆర్ యూ దేర్? Yes, Mataji. Hare Krishna. చెప్పండి మాతాజీ. షేర్ ద నెక్స్ట్ శ్లోక యుక్తాహార విహారస్య. వెయిట్, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ పోయింది మాతాజీ, అంటే మొబైల్ నుండి చూస్తున్నా. 1 minute. పోయిందా మొబైల్లో చేస్తే? అండ్ యూ మేక్ మీ కో హోస్ట్. మీరు హోస్టే కదా? అది పోయింది కదా, ల్యాప్టాప్ పోయింది, ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా చేయండి. ఓకే, చూసారా మాతాజీ, కృష్ణ ఇస్ టెస్టింగ్. మాతాజీ కృష్ణ నా ఆ దగ్గర ప్రభుజీ కరెంట్ బుక్ లేదు, చదివినందుకు కరెక్ట్ గా చదవగలాడు మాతాజీ. ల్యాప్టాప్ నాది కూడా ఆఫ్ అయిపోయింది. అన్ని చోట్ల కరెంట్ పోయింది, ఏం చేద్దాం. ఐ డిడ్ మాతాజీ, మిమ్మల్ని కో హోస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీరు షేర్ చేస్తారా? ప్రాబ్లం ఒక్క నిమిషం. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ డే. ఫస్ట్ డే జరిగింది ఇట్లా, స్టార్ట్ అవడమే కరెంట్ పోయింది ఈరోజు. ఇప్పుడు దాకా బాగా జరిగింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీ దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ. సిక్స్త్ చాప్టర్ 17th one, 6th chapter 17, యుక్తాహార విహారస్య. ఓకే, మా దగ్గర ఉంది. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ. ఐఎమ్ షేరింగ్. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కెన్ ఐ రీడ్ శ్లోక మాతాజీ? అనువాదం ఎలాగో వాళ్ళు తెలుగులో చదువుతారు. కొంచెం ఉండండి, షేరింగ్ రాకముందే చదువుతారా? అందరు చూడాలి కదా. అదే 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 అంటే బుక్స్ ఉంటే వాళ్ళు చూస్తారేమో. షేరింగ్ కరెక్ట్ టైంకి లోడ్ అవుతుంది మాతాజీ. అవునా? ఇంకేమీ బఫరింగ్ అవుతుంది. ఒక్క శ్లోక చాలు. కానీ ఇది కొంచెం చిన్నదే, పొరపాటు కూడా చిన్నగానే ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ద రికార్డింగ్. ఓకే. ఓకే ఓకే ఫైన్. అందరు కనిపిస్తుందమ్మా? హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, కనిపిస్తాను. ఇప్పుడు మీరు చదవండి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యుక్త ఆహార విహారస్య యుక్తాచేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్న అవబోధస్య యోగాః యోగాభ్యాసవో భవతి దుఃఖః. హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం. యుక్తాహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే యుక్త అనే వర్డ్ మీరు గమనించినట్లయితే యుక్తాహార, యుక్త చేష్టస్య, యుక్త స్వప్నావబోధస్య 3 సార్లు వాడారనమాట. యుక్త అంటే మీకు తెలిసిన మీనింగ్ మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా? చెప్పండి.
యంగ్ ఏజ్ అనుకుంటా మాతాజీ. నియంత్రించడం. యంగ్ ఏజ్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా కంట్రోల్, నియమిత అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాలన్నమాట మనకి. యుక్తాహార అంటే యుక్త అంటే ఇక్కడ నియమితమైన, అంటే ఎంతవరకు కేటాయించారో అంతవరకు అని అర్థం. ఆహార ఆహారము, విహారస్య అంటే విహారము, యుక్త చేష్టస్య నియమితముగా పోషణార్థమే పనిచేయువానికి, కర్మసు అంటే ధర్మములను నిర్వర్తించుటలో, యుక్త నియమితమైన, స్వప్న అంటే నిద్ర. స్వప్న అంటే మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటాము, ఒక కళ నిద్ర అన్నమాట కదా, మీనింగ్ నిద్ర. అవబోధస్య అంటే మెలకువలోను, మనం పగటి పూట మెలకువలో ఉంటాము, రాత్రిపూట నిద్రలో ఉంటాం. ఈ రెండిట్లో కూడా యోగ యోగాభ్యాసము భవతి అగును. దుఃఖ అంటే బాధలను శమించునది. అంటే ఏంటి అంటే ఆహారము, నిద్ర, విహార కర్మలను నియమితముగా కలిగిన వాడు యోగాభ్యాసముతో సమస్త భౌతిక క్లేశములను శమింప చేసుకోగలుగును. అంటే ఎటువంటి పరిస్థితిలోనైనా కష్టం లేకుండా ఉండగలడు. ఎవరు అనంటే ఈ నియమాల్ని పాటించేవారు. ఏ నియమాలు అనంటే యుక్తాహార అంటే ఆహార నియమాలు చక్కగా పాటించిన వాళ్ళు అన్నమాట. ఒక టైంకి తినడము, కొంత వరకే తినడము, ఎంత నియమం ఉందో అంతవరకే. ఒక్కో రోజు మనకి బజ్జీలు అట్లాంటివి చాలా బాగున్నాయి అనుకోని ఎక్కువ తినేసాము, అప్పుడు నెక్స్ట్ డే మనకి ఏమవుతుంది, ఏదో ఒక స్టమక్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో దాన్ని మనము నా కర్మ ఇలా రాశాడేంటి భగవంతుడు అనుకోవచ్చా? లేదు లేదు, ఎందుకంటే మనం చేసుకున్నాం అది. సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ వీఆర్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్. నియమం లేదు, ఒక నియమిత లేదు అన్నమాట మనకి. ఏంటి అంటే మనకి తినాలనిపించింది, నాలుకకి రుచి అనిపించింది, తినేసాము. సో అలా ఉండకుండా నియమంగా యుక్త ఆహార విషయంలో నియమంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ విహారం అంటే విశ్రాంతి. విశ్రాంతి అనుకోవచ్చు, విశ్రాంతి సెలవులు అనుకోవచ్చు. విహారానికి మనము ఇల్లు వదిలేసి, లేదా మనం ఈ కర్మబంధంలో ఉండేది మన పనులన్నీ వదులుకొని ఎప్పుడు యాత్రలు కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కడికో మాతాజీ వాయిస్ వినిపించడం లేదు. స్ట్రక్ అయింది మాతాజీ, వీడియో కూడా వాయిస్ రావట్లేదు. హరే కృష్ణ. పవర్ కట్ అయిందేమో మాతాజీకి. ఎందుచేత అనంటే ఇక్కడ విద్యుత్ ధర్మాల్ని మనం నిర్వర్తించుకోవాలి కాబట్టి, సో అది కూడా ఆ విహారం ఏదైతే చేస్తున్నామో, ఆ విశ్రాంతి ఏదైతే చేస్తున్నామో అది కూడా మనం ఆలోచించి ఎంతలో చేయాలో అంతలోనే చేయాలి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ యుక్త చేష్టస్య అంటే నియమంగా పోషణార్థమై పనిచేయువానికి, నియమంగా ఉండే వాళ్ళకి ధర్మములను నిర్వర్తించుటలో అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్మ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ పనులన్నీ చేసుకోవడంలో నియమితమైన స్వప్న అంటే నిద్ర. అంటే నిద్ర మనకి ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవచ్చు? హరే కృష్ణ. 6 hours 8 hours అంటారు. ఓకే, 6 to 8 hours అంటారు. ఓకే, 8 hours మీకు అలవాటు అయిపోయింది, పడుకున్నారు, విశ్రాంతి దొరికింది. కానీ 10 hours పడుకున్నారు అనుకోండి, రాత్రి 8 hours పడుకున్నారు, మధ్యాహ్నం 2 గంటలు పడుకున్నారు, మళ్ళీ సాయంత్రం కూడా నిద్ర వచ్చినట్టుంటుంది. అప్పుడు బద్ధకం ఎక్కువైపోతుంది అనమాట. ఆ తర్వాత మనకి ఇంత టైం వేస్ట్ అయిపోయిందా, ఇంత నిద్రపోయానేంటి అని మనకి ఆలోచించవలసిన అవసరము మనకు వస్తుంది అనమాట. సో అలా అంత ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు. నెక్స్ట్ మెలకువ. ఇంకా కొందరైతే అసలు నిద్రపోరు అనమాట, ఓ 2-3 గంటలే వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది, ఆ తర్వాత నిద్ర అసలు రాదు, పోలేరు అనమాట. సో ఇలా మెలకువలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ యోగాభ్యాసము ఒక మాట చెప్పాలన్నా, కృష్ణకి 12:30కి పెట్టాలా, లంచ్ అవర్ ఏంది 12:30కు. 12:30 నాది 12 o'clock నుంచి 1 వరకు లంచ్ అవర్. హరే కృష్ణ.
సో ఆ బాధలను శమించినది. ఇలా మనము నియమితంగా ఏది లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ బాధలన్నీ కూడా మనకి ఏదో రకంగా వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం తినవలసిన టైంలో నిద్రపోయాం అనుకోండి, అప్పుడు టైం డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా. డిస్టర్బ్ అయ్యేసరికి వేరే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో మనం తినే ముందు ఎప్పుడు ఈ శ్లోక గుర్తు చేసుకోవాలి. యుక్తాహార విహారస్య, ఏదైనా కానీ అతిగా చేయకూడదు, తక్కువగా కూడా చేయకూడదు. సో భాష్యం చాలా చిన్నగా ఉంది. ఈ భాష్యం మీరు చదువుతుంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఎవరైనా చదువుతారా? మాతాజీ యుక్త శాస్త్రస్య గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ నేను యుక్త శాస్త్రస్య నేను చదవనా మాత దేవి? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మాతాజీ యుక్త శాస్త్రస్య గురించి చెప్పరా ఒకసారి? నేను తర్వాత చెప్తాను ప్రభుజీ. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ చదవడానికి నేను చెప్పేశాను కాబట్టి. మీరు మైక్ కొంచెం ఆఫ్ చేయండి ప్రభుజీ. నేను ఓకే, సరిత మాతాజీ మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి భాష్యం. భాష్యం. దేహావసరములైన ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథునములయందు అతి అనునది యోగాభ్యాసమునందు పురోభివృద్ధికి ఆటంకము కలిగించును. కృష్ణ భగవానునికి అర్పించబడిన ఆహారమును పవిత్రమైన ప్రసాద రూపమున గ్రహించుట ద్వారా ఆహార నియమమును పాటించవచ్చు. భగవద్గీతను అనుసరించి కాయకూరలు, పుష్పములు, ఫలములు, ధ్యానములు, ధాన్యములు, పాలు మున్నగునవి శ్రీకృష్ణునికి అర్పింపబడును. ఈ విధముగా కృష్ణ చైతన్యవంతుడు సాత్వికములు కానట్టియు మానవులకు ఉద్దేశింపబడినట్టియు ఆహారమును స్వీకరింపకుండుట యందు అప్రయత్నముగానే శిక్షితుడు లేక నియమితుడు కాగలడు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు తాను కృష్ణ చైతన్య కర్మలను నిర్వహించుటయందు సదా జాగరూకుడై యుండును. కనుక అనవసరముగా నిద్రిస్తూ గడుపు కాలమును గొప్ప నష్టముగా పరిగణించును. అవ్యర్థ కాలత్వం. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు భక్తయుక్త సేవల లేకుండుట క్షణమైనను వృధాయగుటను సహింపడు. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఇందు మాతాజీ మీరు చదవండి నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. కనుకనే అతడు సాధ్యమైనంత కనుకనే అనవసరంగా నిద్రిస్తూ పక్కనే చదవండి కనుక అనవసరంగా నిద్రిస్తూ గడిపే కాలము గొప్ప నష్టపడును. ఓకే. కనుక అనవసరముగా నిద్రిస్తూ గడుపు కాలమును గొప్ప నష్టముగా పరిగణించును. అవ్యర్థ కాలత్వము. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు భక్తియుక్త సేవ లేకుండా క్షణమైనను వృధా జరుగుటకు హరే కృష్ణ. అతి తక్కువ సమయము నిద్రించును. ఈ విషయమున అతనికి స్త్రీల రూప గంటలు మాత్రమే నిద్రించెడువాడు. కొన్ని మార్లు ఆ మాత్రమును కూడా అతడు నిద్రించేవారు కాదు. హరిదాసు ఠాకూర్ల వారు తన నిత్య నియమమైన 3 లక్షల హరినామమును జపమాలపై పూర్తి కానిదే ప్రసాదమును గ్రహించుట గాని లేదా
క్షణమైనను నిద్రించుటను కానీ చేసేది వారు కాదు. ఇక కర్మకు సంబంధించినంత వరకు కృష్ణ చైతన్యవంతుడు శ్రీకృష్ణునితో సంబంధం లేనటువంటి ఏ కర్మను చేయకున్నందున అతని కర్మము ఇంద్రియ తృప్తి భావనచే కలుషితము కాకుండా సర్వదా క్రమబద్ధమై ఉండును. ఇంద్రియ భోగం అనేది ప్రశ్నయే లేనందున కృష్ణ చైతన్యవంతునికి భౌతికమైన విశ్రాంతి ఉండదు. ఈ విధంగా తన కర్మ, వాక్కు, నిద్ర, జాగరణ, ఇతర దైహిక కార్యకలాపములన్నింటి యందును నియమబద్ధుడై ఉండును. కావున అతనికి భౌతిక క్లేశము లేవియును లేకుండును. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో మనకి కరెంట్ బోల్, దట్స్ ఇట్, ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ శ్లోక. థ్యాంక్ యూ బోనా మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏదైనా నియమ నిబంధత ఉండాలి. దేంట్లో ఉండాలి? ఆహార విషయంలో కానీ, మనం చేసుకునే అన్ని కర్మ పనులు కానీ, లేకపోతే నిద్రలో కానీ, మెలకువలో కానీ, అన్నిట్లో మనకి ఇప్పుడు ఈ ఆహారాన్ని నియంత్రించడం అంటే మనం ఏ వస్తువులు అయితే మనం భగవంతుడికి అర్పిస్తామో అవే తినడం అనేది చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? ప్రసాదం పెట్టకుండా, భోగా పెట్టకుండా మనం తినలేము. సో అదే ఒక నియమం లాగా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆ నియమం అనేది చాలా మంచిది కృష్ణ చైతన్యవంతుడికి అని చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి, నిద్రలో కూడా మెలకువలో కూడా మనము చాలా అలర్ట్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడిని తలుచుకోవడంలో ఎక్కువసేపు నిద్రపోతే ఏదో మిస్ అయిపోతుంటాం. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ చెప్పారు, ఏంటి? అవ్యర్థ కాలత్వం. అంటే మనం లేచిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఈ రోజు 3 నుంచి 5 వరకు లేదా 4 నుంచి 6 వరకు నేను జపం చేద్దాం అనుకున్నాను. కానీ నాకు మెలకువ వచ్చేసరికి 6:30 అయిపోయింది. అప్పుడు ఏం మిస్ అయిపోయాను? జపకాలం మిస్ అయిపోయింది. మిస్ అయిపోతే డేలోంచి కొంత తీయాలి. డే వర్క్స్ చాలా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మనం ఈవినింగ్ వర్క్స్, మళ్ళీ ఈవినింగ్ భాగవతం చదువుకోవడం, వేరే అన్నీ కూడా పోస్ట్పోన్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ ఒక్కటి మనం చేయడం సరిగ్గా చేయకపోవడంలో డే అండ్ నైట్ కూడా మనకి డిస్టర్బ్ అయ్యేది ఛాన్స్ ఉంది. సో మనం 8 అవర్స్ పడుకోవాలంటే 6 అవర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి అవసరమైతే 4 అవర్స్ పడుకుంటే కూడా సరిపోతుంది. మనం సింపుల్ గా ఆలోచించాలి. ఒక మెడికల్ చేసిన అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ, ఒక డాక్టర్ కానీ ఎక్కువ నిద్రపోరు. మీరు గమనించుకోండి. వాళ్ళు ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉండాలి. అంటే వాళ్ళ వృత్తి అట్లాంటిది. ఇంకో విధంగా చూసినట్లయితే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉంటారు ల్యాబ్స్ లో. మనకి ఇన్ని జబ్బులు వస్తున్నాయి, ఎన్నో మందులు కనిపెట్టాలి. సో ఇవన్నీ కనిపెట్టడానికి రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కానీ ఆ ల్యాబుల్లో రాత్రి పగలు వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. అది భౌతికమే కావచ్చు. నిద్ర గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి, మనము ఐఐటి చదవాలనుకొని చిన్నపిల్లలే, వాళ్ళు 17, 18 వయసులో కూడా రాత్రి పగలు కష్టపడుతుంటారు. మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఎంసెట్ లేకపోతే నీట్ ర్యాంక్ రావాలంటే హాస్టల్స్ లో పెడితే వాళ్ళు ఎక్కువ పడుకోనివ్వరు. రాత్రి దాకా చెప్తుంటారు, పొద్దున్నే లేపుతారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి హోంవర్క్లు, టెస్ట్లు, ఇవన్నీ ఎలా చేయగలుగుతున్నారు వాళ్ళు అనేది మనకి ఎప్పుడైనా లేజీగా ఫీల్ అయినప్పుడు, బద్ధకంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆలోచించాలి. ఇంత వయసులో ఉండేవాళ్ళు, ప్రభుజీలు, సన్యాసులు గుడిలో ఎలా లేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఏ టైంకి లేస్తున్నారు? 4:30కి వెళ్ళేసరికి ముగ్గులేస్తుంటారు. చిన్న చిన్న అమ్మాయిలే, 16, 17 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళే ఉంటారు. అప్పటికే వాళ్ళు స్నానాలు చేసేసి మంగళారతికి వచ్చేసి చక్కని ముగ్గులేస్తుంటారు అనమాట గుడిలో. ఇంకా కొందరేమో ఆరతి పళ్ళం రెడీ చేస్తుంటారు, కొందరు పువ్వులు రెడీ చేస్తుంటారు, తులసి మాలలు కడుతుంటారు, తులసి గిల్లిస్తుంటారు పూజారికి కావాల్సినవి. సో ఇవన్నీ వీళ్ళు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు? వాళ్ళు చేయగలిగింది మనం కూడా చేయగలుగుతాం. వాళ్ళు మానవులే, మనం కూడా మానవులే కదా. సో అలా ఆలోచించి ఈ బద్ధకం అనేది మనం వదిలించుకోవాలంటే ఎప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి. ఇక్కడ హరిదాస ఠాకూర్ వాళ్ళది, అతని యొక్క ఉదాహరణ తీసుకున్నారనమాట. సో బ్రహ్మ లీల అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా, విమోచన లీల. సో బ్రహ్మనే నువ్వు ఈ పాపం చేసావు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ లేచి, అంటే తుర్క రాజ్యంలో పుట్టిస్తారనమాట. అతనే హరిదాస ఠాకూర్, గొప్ప భక్తుడు, వేదాలన్నీ తెలిసిన అతను అనమాట. సో అతనికి గుడిలోకి వెళ్ళే ప్రవేశం కూడా ఉండదు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు పూరి జగన్నాథ్ ఆయన అస్సలు ప్రసాదం
మహాప్రసాదం ఏదైతే భోగా దేవుడికి అర్పించారో అది ఒక ప్లేట్ తెచ్చిస్తూ ఉంటాడంట రోజు కూడా. అంటే చైతన్య మహాప్రభువే కృష్ణుడు, కృష్ణుడే జగన్నాథుడు. సో అలా ప్రత్యక్షంగా వచ్చి అతన్ని చూసుకుంటాడు అనమాట. అంటే మనం ఎన్ని పాపాలు చేసినా ఏం చేసినా సుహృదయంతో మంచి స్నేహితుడిలాగా కృష్ణుడు మనని కాపాడుతూనే ఉంటాడు. ఆ రెసిప్రొకేషన్ ఎలా ఉంటుంది? హరిదాస ఠాకూర్లు అంటే ఆయన 192 రౌండ్లు చేసేవారంట రోజుకి. మనకు 16 చేయడానికి పొద్దున్న 4, మధ్యాహ్నం 4, సాయంత్రం 4. ఇంకా ఏంటి అంటే ఎంత తేలిగ్గా మనం సొల్యూషన్ ఇస్తే అంత బాగా చేయగలుగుతారని మనం చెప్తూ ఉంటాం. అలా చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. పొద్దున్న 3 గంటలకు లేసి 6 లోపల చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ హరిదాస ఠాకూర్లు ఆయనకి 22 నుంచి 23 గంటలు పట్టేదంట. 192 రౌండ్లు అంటే ఒక్క రౌండ్ కి 108 అనమాట. అది చేసేదాకా ఆయన నిద్రపోయేవారు కాదంట. అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది, అవును ఆయనకు వంట వార్పు లేదు, గృహస్థాశ్రమం కాదు, ఒక ఋషి లాగా చేస్తున్నాడు. కానీ ఆయన చేస్తున్నారు కదా, ఆయన అంతా చేయలేకపోయినా కొంతన్నా మనం చెయ్యాలి. సో ఇలా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం మనం. భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా నేను చెప్పాను, మెడికల్ డాక్టర్స్ కానీ, ఐఐటిఎన్స్ కానీ, సన్యాసులు కానీ, లేకపోతే పూజారులు కానీ, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు నైట్ డ్యూటీలు చేసేవాళ్ళు. మామూలుగా ఈ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి కదా, నైట్ డ్యూటీస్ ఉన్న వాళ్ళకంతా రోడ్ సైడ్ కూడా మనకి టిఫిన్స్ అని అవి ఇవి 24 hours దొరుకుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో. మరి వాళ్ళందరూ నిద్రను ఎలా కాసుకుని ఉంటున్నారు? సో అలా మనము అన్నిట్లు కూడా అతిగా వెళ్లకుండా అన్ని కరెక్ట్ గా నియమ నిబంధనలతో మనం చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి కృష్ణ చైతన్యవంతుడు ఏమనుకుంటాడంటే, ఒక్క నిమిషం వేస్ట్ అయినా, ఎంత వేస్ట్ చేశాను నేను ఆ టైంలో, నేను ఒక 2-3 నామాలు జపం చేసుకునేవాడిని కదా, 2 మాలలు అల్లుకోవచ్చు కదా, పువ్వులు కోసుకుని రావచ్చు, మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు అలా అనుకుంటారంట. సో అందుచేత మనం ఎప్పుడు కూడా మనం టైం అనేది వేస్ట్ అస్సలు చేయకూడదు. ఇక్కడ 9.26 కూరగాయలు, పుష్పాలు, ఫలాలు, ధాన్యాలు అనేది పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం, జోమే అది అన్నమాట. అంటే భక్తితో ఈ 4 నాకు సమర్పిస్తే చాలు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అన్నాడు అనమాట. అది కూడా ఇక్కడ మనకి రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు. హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు జపం అనేది చెప్తున్నారు. సో అక్కడ లాస్ట్కి ఏమంటున్నారంటే, సో మనము ఈ విధంగా తన కర్మ, వాక్కు అంటే మాటలు, నిద్ర, జాగృతి, మెలకువలు, ఇతర దేహ కార్యక్రమాలతో నియమ నిబంధుడై ఉండును కనుక అతనికి ఎట్టి భౌతిక క్లేశములు ఉండవు. భౌతికంగా అంటే మనం ఎక్కువ కృష్ణుడితోనే ఉన్నప్పుడు భౌతికమైన ప్రపంచంలో ఉండే కష్టాలు మనని బాధించవు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ప్రభుజీ మీరు ఏమడిగారు అంటే స్వప్నావబోధస్య అన్నారు కదా. స్వప్న అంటే నిద్ర ప్రభుజీ, అవబోధస్య అంటే మెలకువలో ఉండడం. ఓకే, నియమితంగా మన పోషణార్థమై మనం చేసుకునే పనులు. మనం ఏ కర్మైనా మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఏమంటారు, కూటి కొరకే కోటి విద్యలు అని అంటారు కదా ప్రభుజీ. మనం ఏదైనా కానీ మనం కూటి కొరకే అనుకొని వెళ్తాము, కానీ ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఎక్కువ బట్టలు కావాలి, పెద్ద ఇల్లు కావాలి, కారు కావాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో యుక్త చేష్టస్య అంటే నియమితంగానే మీరు మీ కర్మని చేసుకోండి, మీ పనిని చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. పార్ట్ టైం అని, ఎక్స్ట్రా టైం అని, ఓవర్ టైం అని ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఆ టైం అంతా కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంచండి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. చేష్ట అంటే మనం చేసుకునే పనులు ప్రభుజీ. యుక్త అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, నియమితమైన. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాకు కొంచెం వినిపించలేదు, మీకు అర్థమైందా లేదా? మాతాజీ అర్థమైంది. అంటే మనం చేస్తున్నటువంటి యుక్త చేష్టస్ అంటే మన పోషణార్థంకి అవసరమైనంత వరకు సంపాదించుకుంటే చాలు. అది ప్రభుజీ మెయిన్ అర్థమైపోయింది మీకు. జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. పోషణార్థమై ఎంత కావాలో అంతే సంపాదించుకోవాలి, ఎక్కువ కాదు అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ మటుకు సన్యాసిస్ అంతా కూడా ఐఐటిఎన్స్, చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అనమాట. చాలా పెద్ద జీతం వదిలేసుకుని
పూర్తిగా భగవంతుడి సేవకు వచ్చిన వారు ఉన్నారు చాలా మంది ఇస్కాన్లో అన్నమాట. సో నార్మల్ గా చిన్న జీతాలకి పని చేసుకుంటూ ఎక్కువ టైం భగవంతుడికి కేటాయించే వాళ్ళు ఇస్కాన్ లో చాలా మంది ఉన్నారన్నమాట. అలా ఉండబట్టికే ఇట్ హాస్ గ్రోన్ టు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అండ్ ఈ భక్తి అనేది అందరిలో పెంపొందించుకోగలుగుతున్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రపాద్ కి జై, గురు మహారాజ్ కి జై. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా, లేకపోతే మీరు ఏమైనా కమెంట్స్ ఏమైనా మాట్లాడదలుచుకున్నారా, ఏమైనా షేర్ చేయగలిగితే చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ की जय. जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. निताई गौर की जय.